Only 13 you are present. Okay. শুরু করব? আচ্ছা, এই শুরু করি, আমরা একটু ডিসকাস করি। আমাদের আমরা এক্স-রে দেখাচ্ছিলাম, তাই না? আমাদের এক্স-রে দেখাচ্ছিলাম যদি can you say anybody what is the read the X-ray? Anybody? শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, now read the X-ray. Sheta. This is a film of IVU showing is there any abnormality? Actually, this is a normal IVU, normal, very much normal. All the pelvic cell systems and ureter and bladder are well delineated and is normal in positions. And this narrowing, যেটা তোমরা বলতেছো, it is normal. It is due to the peristalsis. দেখো যে it is weight line from the right up to the pelvis up to the bladder. All are normal. This is a normal intravenous urogram. Okay, therefore there is no dilatation or no calculus, no space of occurring lesion, there is no distortion, and ureteric line is well maintained. দেখো যে outline of the ureter is uniform. There is some narrowing in the lower part of the left ureter, but this is the normal. There is no interruption, no dilatation. যদি narrowing থাকতো তাহলে proximal dilatation থাকতো. This is normal. এখন কিভাবে আমরা একটা IVU prepare করি? Can you say? Preparation of the IVU. This is a question. ঠিক আছে? Preparation of the IVU usually takes 3 days. 3 দিনের preparation লাগে. এটা তো কি দেয়া হয়? ফার্স্ট হলো low residual diet. Low residual that is no fiber containing drug. Vegetables, fruits, pulses, for 3 days. Some laxatives for 3 consecutive nights. Senna, bisacodyl, or lactulose for 3 days, and some gas absorbing drugs. That is ultra carbon. It is not only made up of the charcoal. কাঠ কয়লা থেকে তৈরি হয়. It absorbs the gas, and fluid restriction on the morning of the radiograph. And patient should go to the empty stomach and without micturition and full bladder. ঠিক আছে? তাইলে প্রিপারেশন যদি আমরা বলি, তাইলে প্রিপারেশনের আগে আমাদের 3 দিনের প্রিপারেশন নিতে হয়। এই 3 দিনের ভিতরে 1 নম্বর হলো লো রেসিডুয়াল ডায়েট থাকবে। যেসব খাবারে ফাইবার কন্টেনিং, দ্যাট ইজ ভেজিটেবলস, ফ্রুটস, মিটস, পালসেস এটসেট্রা, এটা বন্ধ। ঠিক আছে? ফর বাউল ক্লিয়ারেন্স one should have to go for laxatives 3 consecutive nights, any form of senna, bisacodyl, or lactulose.
some gas absorbing. Actually, gas interferes the film visualization and penetration, X-ray penetration. So, if the intestine is loaded with the gas, X-ray is not well taken. So, some gas absorbing drugs. It is not drug actually; it is the charcoal tablet, the ultra carbon tablet name. 2 tablet TDS for 3 days. And at the morning, fluid some sorts of fluid restriction. এখন বলো দেখি প্রিপারেশন অফ আইভিউর আগে আমাদের কি বুঝতে হবে? What should be the prerequisite? Yeah. Anybody? Indication, there should be some definite indication. Without indication, IVF is very fine. Next. Next. Very importantly, next the kidney should be functioning. If the kidney is not functioning, patient is kidney cannot excrete dye. তাহলে কি হবে? যদি না করতে পারে তাহলে কি হবে? এক্সরে দেখা যাবে, আইভিউ দেখা যাবে না। সেজন্য আমাদের কি বুঝতে হবে যে কি কিডনি ফাংশনিং অর নট, whether kidney is functioning or not. এই কারণে আমরা কি করতে পারি? কোন ইনভেস্টিগেশনটা ইম্পর্টেন্ট? সেরাম ক্রিয়েটিনিন, ভেরি গুড। হ্যাঁ, সেরাম ক্রিয়েটিনিন শুড বি ইন দ্য নরমাল। হ্যাঁ, সেরাম ক্রিয়েটিনিন যদি নরমাল না থাকে, কিডনি যদি ফাংশনিং না থাকে, কিডনি ক্যান নট এক্সক্রিট ডাইজ, তাইলে আমাদের আইভিউ পারপাস ফুলফিল হবে না, আইভিউ করা যাবে না। সুতরাং আমাদের একটা সেরাম ক্রিয়েটিনিন নরমাল নিয়ে নিতে হবে, অথবা ইজিএফআর, আরো ভালো প্যারামিটার। হ্যাঁ, ইজিএফআর নাম শুনছো? শোনার কথা। জিএফআর মিন্স কি? glomerular filtration rate। হ্যাঁ, ইট শুড বি নরমাল, তাইলেও হবে। ঠিক আছে, এখন বলছে যে সেরাম ক্রিয়েটিনিনের সাথে ইজিএফআর মোর সেনসিটিভ। তারপর কি করে? প্রথমে কি করে? এই যে প্রিপারেশন নেওয়া হলো, নেওয়া হওয়ার পরে কোথায় দেয়? পেশেন্ট goes to the radiology department। তারপরে কি করে? প্রথমেই ডাই দিয়ে দেয়? দেয় না, কন্ট্রোল এক্সরে নেওয়া হয়। ঠিক আছে, কন্ট্রোল এক্সরে, দ্যাট ইজ প্লেন এক্সরে কিউবি রিজন। হ্যাঁ, টু সি দা প্রিপারেশন ঠিক আছে কিনা। যদি প্রিপারেশন ঠিক থাকে তাহলে কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম ইজ ইনজেক্টেড ডাইরেক্টলি। দেন X-ray is taken immediately after. Then serial X-rays are taken at intervals till the bladder is full. Films is also taken after the evacuation of bladder. If the renal insufficiency, the whole procedure may take up to 48 hours. If no dye is passed even within 48 hours, it is considered a case of renal failure. তাহলে আমাদের কি হয়? রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার পরে আমাদের হলো একটা প্লেন এক্সরে নেওয়া হয়। দিস ইজ কল্ড কন্ট্রোল এক্সরে। কন্ট্রোল এক্সরেতে আমরা দেখি যে whether the abdominal যে প্রিপারেশন ইজ স্যাটিসফ্যাক্টরি কিনা। কিভাবে বোঝা যাবে? there is যদি আনডিউ কোনো গ্যাস শ্যাডো না থাকে, যদি ইন্টেস্টাইন ইজ লোডেড উইথ দ্য গ্যাস, তাইলে আমাদের এক্সরে করা যাবে না, তাইলে আমরা পোস্টপোন করব আবার নেক্সট আরো প্রিপারেশন নেওয়ার পরে। তারপরে একটা এক্সরে নেওয়া হলো আফটার দ্য ডাই, এরপর ডাই পুশ করা হলো, দেন এক্সরে ইজ টেকেন, দেন সিরিয়াল এক্সরে একটা পর একটা 5 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিট আধা ঘন্টা এরকম পর পর এক্সরে। কতক্ষণ পর্যন্ত? আফটার দ্য ব্লাডার ইজ ফুল, যতক্ষণ না ব্লাডার ইজ ফুল। ব্লাডার ফুল হওয়ার পরে এর আগের আমাদের এক্সরেটা আমরা দেখো আমরা কখন নিছি, এটা লেট ফিল্ম, যখন এক্সরেটা এক্সরেতে ব্লাডার ফুল দেখা যাচ্ছে। এরপরেও আমরা একটা এক্সরে নিব, কখন নিব? যে আফটার ইভ্যাকুয়েশন অফ ব্লাডার, হচ্ছে পোস্ট ভয়েডাল ব্লাডার, টু সি দা
পোস্ট ভয়েডাল ব্লাডার এক্সরে কি জন্য নেব আমরা উই শ্যাল সি দ্য পোস্ট ভয়েডাল যে whether there is residual volume, ঠিক আছে, রেসিডুয়াল ভলিউম পোস্ট ভয়েডাল পিভিআর বলে, পোস্ট ভয়েডাল রেসিডুয়াল একটা আরেকটা হলো whether there is ভেসিকোইউরেটারিক রিফ্লাক্স, ব্লাডার থেকে আবার ফ্লুইড দ্যাট ইজ ডাই উপরে চলে যায় কিনা, হ্যাঁ, এইটা দেখার জন্য। তাহলে আমাদের একটা উদ্দেশ্য হলো যে কোনো পোস্ট ভয়েডাল রেসিডিউ আছে কিনা, প্লাস দ্যার ইজ ভার ভেসিকোইউরেটারিক রিফ্লাক্স। এখন আমরা বলো দেখি যে এই যে আইভিউ করি কেন করি, কি উদ্দেশ্য, আমাদের কারণ কি আইভিউ করার? আনিকা, কেন করি? What is the purpose? Can you hear me? শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. আচ্ছা, কেন করি? এই যে আইভিউ করতে গেলাম কেন আমরা? What the indication? In general, কেন আমরা আইভিউ করি? Sir, urinary সিস্টেমে কোনো প্রবলেম আছে নাকি আইডেন্টিফাই করার জন্য। না, কি প্রবলেম, কোন ধরনের প্রবলেম? কোনো অবস্ট্রাকশন আছে নাকি? অবস্ট্রাকশন আছে কিনা এক নম্বর। প্রথম কথা হলো যে আমরা ওয়েদার যে ফাংশন, হ্যাঁ, ফাংশনাল এন্ড অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনরমালিটি বোথ ইজ সিন ক্যান বি সিন ইন দা আই ভিউ। যেমন আলট্রাসোনোগ্রাম যদি আমরা করি তাহলে আমরা অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনরমালিটি যদি থাকে, কিডনি যদি ডিসপ্লেস থাকে, অন্য জায়গায় থাকে, কিডনি যদি বড় হয়ে যায়, হাইড্রোনেফ্রোসিস, হাইড্রোউরেটার যদি থাকে, স্টোন থাকে, তাইলে আমরা আলট্রাসোনোগ্রামে বুঝতে পারি। আবার কি বলে, যদি ক্রিয়েটিনিন অথবা ইজিএফআর দেখি তাইলে আমরা ফাংশন দেখতে পারি। কিন্তু আইভিউর একটা সুবিধা হলো যে ইট ক্যান বি সিন বোথ ইন দা অ্যানাটমি এন্ড ফাংশন। অ্যানাটমি কিরকম? অ্যানাটমি আমরা আগের ছবিতে দেখছো না, দিস ইজ অল ফুল অ্যানাটমিক্যাল ইজ ভিজুয়ালাইজড, তাই না? আর ফাংশন কেমনে বোঝা যায়? যদি all kidney can excrete well, একটা ডিউ টাইমে যদি কিডনি ডাই এক্সক্রিট করতে পারে তাহলে আমরা বুঝবো যে কিডনি ইজ ফাংশনিং। তাহলে দেখো এই ফিল্ম থেকে আমরা অ্যানাটমি দেখতেছি যে কিডনির পজিশন ইজ ওকে, বোথ কিডনি আর প্রেজেন্ট, there is no dilatation, no stone, no tumor, no distortion, ureter is filled well, it is not dilated, and as a whole bladder is also well visualized and outline is fine. সুতরাং আমরা অ্যানাটমি বুঝতেছি। আর ফিজিওলজি আর ফাংশন বুঝতেছি কি জন্য? যে দেখো একটা ডিউ টাইমে ডাই হ্যাড এক্সক্রিটেড বাই দ্য কিডনি। ওকে, তাহলে আমাদের দুইটাই পারপাস, একটা হলো যে অ্যানাটমি দেখা এন্ড ফিজিওলজি দেখা। আমরা অ্যানাটমি ফিজিওলজি আলাদা করে দেখতে পারি, কিন্তু আইভিউ করলে আমরা দুইটাই দেখতে পারি। দেখি এরপরে কি এক্সরে আছে, ভালো লাগছে। এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে? দেখো, here the pelvis is bit dilated and there is an space occupying lesion. এখানে একটা স্টোন আছে। এখানে কি হচ্ছে? all the pelvic cell systems are hugely distended. Diagnosis কি হবে এটা? হাইড্রোনেফ্রোসিস। হাইড্রোনেফ্রোসিস। আচ্ছা, গুড। হাইড্রোনেফ্রোসিস ডেফিনেশন বলতে পারো? Aseptic dilatation of the pelvis and pelvic cell systems, due to incomplete or intermittent obstruction in the pathway. তাহলে
অ্যাসেপ্টিক ডাইলেটেশন। এটা যদি অ্যাসেপ্টিক না হয়ে এটা যদি পাস থাকতো তাহলে এটার নাম কি হতো? Pyonephrosis. পায়োনেফ্রোসিস। হ্যাঁ, হাইড্রো মিন্স ওয়াটার, পায়ো মিন্স পাস, নেফ্রোসিস মানে কালেকশন অফ পাস অর ওয়াটার উইদিন দ্য কিডনি। তাহলে এটার ডায়াগনোসিস কি? বাইলেটারাল হাইড্রোনেফ্রোসিস, বাইলেটারাল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেখো দুই পাশের কিডনি পেলভিক ক্যালিসিয়াল সিস্টেম এন্ড ডাইলেটেড, এন্ড ইউরেটার দেখো এই পাশ এই পর্যন্ত ইজ নট ওয়েল ভিজুয়ালাইজড, মানে মিড ইউরেটারের পরে আর কোনো ভিজুয়ালাইজেশন নাই। কমন কজ কি বাইলেটারাল হাইড্রোনেফ্রোসিসের? কমন কজ BPH, actually lower urinary tract obstruction. হ্যাঁ, lower urinary tract মানে urethra, urethra, meatus, ওকে, তারপর নেক অফ দা গল ব্লাডার, ইউরিনারি ব্লাডার, এটা যদি অবস্ট্রাকশন হয় তাইলে এটা বাইলেটারাল। তো এর ভিতর কমন কজ ইজ প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া, ইউরেথ্রাল স্ট্রাকচারস, ঠিক আছে, পোস্টেরিয়র ইউরেথ্রাল ভালভ, ক্যারোলিস, হ্যাঁ, ম্যারিয়নস ডিজিজ, এইসব তাহলে কমন। হ্যাঁ, আর যদি হয় রেট্রোপেরিটোনিয়াল ফাইব্রোসিস, এইটাতে হয়, অথবা যদি স্টোন ইম্প্যাক্টেড ইন দ্য বোথ ইউরেটার, ঠিক আছে, এইখানে একটা অবস্ট্রাকশন থাকলে এখানে অবস্ট্রাকশন থাকবে। যদি ইউনিল্যাটারালের কজ যদি দুই দিকেই থাকে, সুতরাং আমরা যখন হাইড্রোনেফ্রোসিস করব, কজ করব ইউনিল্যাটারাল হাইড্রোনেফ্রোসিসের কজ এবং বাইলেটারাল হাইড্রোনেফ্রোসিসের কজ। ওকে, এখানে কি দেখা যাচ্ছে দেখো, হ্যাঁ, দিস ইজ গ্রস, হ্যাঁ, হাইড্রোইউরেটার। এখানে এই ইউরেটার, এই ইউরেটার, হ্যাঁ, দুইটাই গ্রসলি ডাইলেটেড, ব্লাডার ইজ নট। এটা কি এক্সরে বলো দেখি? আমরা একটু অন্যদিকে চলে গেছি। ক্যান ইউ সি? যদি রিড করতে বলে যে রিড দ্য এক্সরে, তাহলে এটা কি বলবা যে এটা থেকে এক্সরে নিছে, ডায়াগনোসিস হয়েছে, ঠিক আছে, অ্যাকালেসিয়া কার্ডিয়া। হ্যাঁ, কিন্তু এক্সরেটা কিসের নিছে? কি? হ্যাঁ, তাহলে এটা বেরিয়াম, বেরিয়াম কি? বেরিয়াম Swallow, sir. সোয়ালো। হ্যাঁ, বেরিয়াম সোয়ালো, দিস ইজ এ কন্ট্রাস্ট এক্সরে, ঠিক আছে, বেরিয়াম সোয়ালো। তাহলে জিআই ট্র্যাক্ট হলো বেরিয়াম দিয়ে কি কিভাবে আমরা কয় ধরনের এক্সরে করতে পারি বেরিয়ামে বলছিলাম না? তাহলে ফলো থ্রু। আর যদি আমরা কোলন দেখতে চাই, লার্জ ইন্টেস্টাইন দেখতে চাই, তাহলে Barium enema. এনেমা। হ্যাঁ, তাহলে এই বেরিয়াম এনেমা এগুলো সবগুলাই একটা হতে পারে সিঙ্গেল কন্ট্রাস্ট, একটা ডাবল কন্ট্রাস্ট, ঠিক আছে। যদি এটা কি সিঙ্গেল কন্ট্রাস্ট, ঠিক আছে, ডাবল কন্ট্রাস্টের ভিতরে কি থাকবে? এখানে গ্যাস দেওয়া হবে, ঠিক আছে, ইফারভিসেন্ট ফ্লুইড দেওয়া হবে, যার ফলে এই লুমেন এখানে যেমন একদম সাদা ওপাসিফাইড, সে জায়গায় তা থাকবে না, লুমেন থাকবে এই ব্ল্যাক, আর ওয়াল ইজ ওপাসিফাইড বাই হোয়াইট, ঠিক আছে। আমরা পরে যদি পারি দেখাবো না, ডাবল কন্ট্রাস্ট সাধারণত কম করা হয়। তাহলে এইখানে একটা হলো যে ইট ইজ বেরিয়াম সোয়ালো এক্সরে অফ ইসোফেগাস। তারপর কি বলবো, কি ফাইন্ডিংস কি আছে? হোয়াট আর দ্য ফাইন্ডিংস? ফাইন্ডিংস কি, কিভাবে ডায়াগনোসিস করলাম? হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্টস in favor of your diagnosis? Dilated esophagus, এক নম্বর, esophagus is grossly dilated, হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেন
দেন কি narrowing, uniform narrowing of the lower part, হ্যাঁ আর কি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ টু ডিফারেন্সিয়েট ফ্রম আদার, এটা কি আরেকটা কি there is no filling defect, দেখো কোনো ফিলিং ডিফেক্ট নাই, হ্যাঁ এবং ওয়াল ইজ ওয়েল আউটলাইন, সব জায়গায় ওয়ালটা একদম পুরাটা ওয়েল আউটলাইন, এখানে কোনো ফিলিং ডিফেক্ট অথবা কোর অ্যাপেল কোর ডিফেক্ট নাই, ঠিক আছে ইউনিফর্মলি টেপারিং। সুতরাং এটা আমাদের ডায়াগনোসিস ইজ অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া। ওকে, তো অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া কি সিমটম দেয়? What are the symptoms of echinacea cardia? What are the Feeling symptoms? of fullness after a meal. Fullness of abdomen? Never. দেখো যে ইন্টেস্টাইনে স্টোমাক অথবা তাতে ইসোফেগাসের বিয়ন্ডে নিচে কোনো ফুড ম্যাটেরিয়াল যায় না, তাহলে ডিস্টিংশন হবে কেমনে? তাহলে ফার্স্ট That's a সিম্পটম distinction. হ্যাঁ Dysphagia. dysphagia, this is the first and foremost dysphagia, ঠিক আছে তাহলে এইখানেও ডিসফেজিয়া হয়, আবার ধরো ক্যান্সারেও হলেও ডিসফেজিয়া হয়, ডিফারেন্সটা কি অথবা স্ট্রাকচার হলে? Sir, echinacea তে first liquid খেতে problem হবে, then progressively solid Good, food problem good, হবে. good. আর রিভার্স ইজ ট্রু ফর দা, ঠিক আছে ওইখানে আগে সলিড ফুড ডিস্টার্ব হবে দেন লিকুইড, এখানে আগে লিকুইড, কেন বলতে পারো? Actually, this portion, lower part is that there is the aganglionic, হ্যাঁ এখানে গ্যাংলিয়ন সেল থাকে না, so there is not relaxation due to peristalsis, এখানে যখন ফুড ম্যাটেরিয়াল আসতো এটা রিল্যাক্স যদি না করে তাহলে this food material cannot pass, so there is, but the solid food, this is the due to the gravity it passes through it, but liquid it is that less heavier, it cannot passes well, এই কারণে এটা প্রথমে লিকুইড ফুড হবে দেন সলিড ফুড। এরকম আরেকটা ডিজিজ নাম বলো তো ইন্টেস্টাইনে, জিআই ট্র্যাক্টের হার্সপ্রান্স ডিজিজ, হ্যাঁ ওইখানেও একই রকম হয়, একই ডিজিজ, এটা হলো কনজেনিটাল অ্যাগাংলিওনিক মেগাকোলন, ঠিক আছে এটা যদি রেকটাম এন্ড অ্যানাল ক্যানেলে যদি মিসনার্স প্লেক্সাসে গ্যাংলিয়ন সেল অ্যাবসেন্ট থাকে, এখানেও তাই, এটা কনজেনিটাল অ্যাকোয়ার্ড হতে পারে এই অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া, কোন একটা ডিজিজের নাম বলো তো যেখানে এরকম হয়? Chagas disease. আচ্ছা, এটা কি চিকিৎসা দেয় এখানে? এই এটার ডায়াগনোসিসের জন্য আমাদের এই বেরিয়াম সোয়ালেই এনাফ, সাথে আমরা আর কি করতে পারি? এন্ডোস্কোপি করতে পারি, হ্যাঁ তারপর ম্যানোমেট্রি করতে পারি, এন্ডোস্কোপি, হ্যাঁ যদি বলে যে হোয়াট ফার্দার ইনভেস্টিগেশন ইউ ওয়ান্ট টু সাজেস্ট, তাহলে ফার্স্ট হলো একটা এন্ডোস্কোপি, ঠিক আছে এটা আমরা রেডিওলজিক্যালি দেখতেছি বাট শিওর না যে এটা ইসোফেজিয়াল কার্সিনোমা কিনা, সুতরাং আমরা যদি একটা আপার জিআই এন্ডোস্কোপি আর ইসোফেগোস্কোপি করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো, প্লাস যে whether it is functionally normal লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিনক্টার, এই জন্য আমরা ইসোফেজিয়াল ম্যানোমেট্রি, এখানে আমরা প্রেসার মাইপা দেখতে পারি, যদি ইট ইজ প্রেসার হাই তাইলে আমাদের ডায়াগনোসিস ইজ অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া। তাহলে কি চিকিৎসা দেয়? ডাইলেটেশন, ডাইলেটেশন এক নম্বর হলো ডাইলেটেশন, সিরিয়াল ডাইলেটেশন, আমরা যদি ডাইলেটেশন করি তাইলে আমাদের এটা অনেক সময় সিমটম, যদি ডাইলেটেশনে ইমপ্রুভ না করে তাহলে সার্জারি করব। হ্যাঁ কি সার্জারি নাম কি? মডিফাইড হেলার্স, হেলার্স অপারেশন, সোজা কথা হেলার্স অথবা সেরোমায়োটমি, মায়োটমি, ঠিক আছে আমরা মাসল সেল যেটা মাসল ফাইবারস আছে আমরা লংগিটিউডিনালি স্প্লিট করে দেব তাইলেই ভালো হয়ে যাবে, এটার নাম হেলার্স অপারেশন, এটা এন্ডোস্কোপি করা যায়, ওপেন করা যায়, ঠিক আছে এটা মডিফাইড অনেক অপারেশন আছে, আমাদের দরকার নেই, আমাদের হলো
মায়োটমি। হ্যাঁ, আর এটা হলো অপারেশন, যদি নাম হলো হেলার্স অপারেশন। এটা যদি না করি, এই অপারেশন না করি, কি কি ডেঞ্জার হইতে পারে বলো দেখি? What the danger of this disease? কেন আমরা এই অপারেশন করতে যাব? কেন করব? এক নম্বর হলো নিউট্রিশনাল ডিফিসিয়েন্সি। ঠিক আছে, পেশেন্ট খাইতে পারবে না, ঠিক আছে, তাহলে তার নিউট্রিশনাল ইনসাফিসিয়েন্সি হবে। আর একটা হইতে পারে অ্যাকুট প্রবলেম হতে হলে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। তো এটা খাওয়া দাওয়া করলো, দিস ফ্লুইডস বিকামস অ্যাসপিরেটেড ইন দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। তাহলে এই অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া যদি না হয়, এই কারণে আমরা এটা অপারেশন করব। ঠিক আছে, চিকিৎসা দিতে হবে। দরকার নেই, এটা দরকার নাই, দরকার নেই। এইখানে দেখো, দিস ইজ অলসো এ পিকচার অফ barium swallow X-ray, but here is দেখো, it is in the mid portion, middle third of the lesion, there is gross narrowing and wall is not well visualized, there is filling defect. Normally এরকম থাকার কথা ছিল, এই আউটলাইনে থাকার কথা ছিল, but there is filling defect and there is gross narrowing, irregular filling defect and narrowing. তাহলে ডায়াগনোসিস আমাদের হলো এক নম্বর হলো কার্সিনোমা ইসোফেগাস। ঠিক আছে, কার্সিনোমা ইসোফেগাস যদি আমাদের এটা ডায়াগনোসিস হয়, কনফার্ম করবো কেমনে? হাউ উইল ইনভেস্টিগেট, যদি বলা হয় হাউ উইল ইনভেস্টিগেট দ্য পেশেন্ট? এনিবডি? So first step history taking, then clinical examination or সব হয়ে গেছে, এখন নেক্সট কি ইনভেস্টিগেট করবা কেমনে? ইনভেস্টিগেট endoscopy করবো। এরপর আপার যে শুধু এন্ডোস্কোপি করে না, আপার এন্ডোস্কোপি বায়োপসি নেওয়া হবে। ঠিক আছে, এক নম্বর বায়োপসিতে আসলো, স্কোয়ামাল কার্সিনোমা আসলো, নেক্সট কি করবা? নেক্সট ইনভেস্টিগেশনটা করবা। তুমি বেরিয়াম সোলো করে এরকম পাইছো, তারপর এন্ডোস্কোপি করা পাইছো, এন্ডোস্কোপিতেও বলছে যে হ্যাঁ দ্যার ইজ গ্রোথ, আই এম গেটিং আলসারেটিভ গ্রোথ, এন্ড বায়োপসি হিস্টোপ্যাথোলজি করার পর আসছো যে এটা কার্সিনোমা, স্কোয়ামাল সেল কার্সিনোমা। তাহলে কি করবা? নেক্সট ইনভেস্টিগেশন, আমাদের ডায়াগনস্টিক ইনভেস্টিগেশন হয়ে গেছে। দেখো, ঠিক আছে, আমাদের দুইটা ইনভেস্টিগেশন করলে আমাদের ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে। নেক্সট আমরা আর কি করব? ইনভেস্টিগেশন So carcinoma হলে গ্রেডিং স্টেজিং ওগুলো করবো। স্টেজিং এর অপারেশন করব, তাই না? আমরা সিটি স্ক্যান, এমআরআই, চেস্ট এক্স-রে এগুলা করে আমরা দেখব যে এটা হাউ ফার ইট এক্সটেন্ডেড। ওকে, দেন উইল ট্রিট। কি কি অপশন, কি কি ট্রিটমেন্টের কার্সিনোমা ইসোফেগাসের? সার্জারি। ঠিক আছে, সার্জারি ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। যে কোনো সলিড অর্গান টিউমার, যে কোনো এনি সলিড অর্গান টিউমার, যদি হয় এক্সেপ্ট লিম্ফোমা, তাইলে আমাদের চিকিৎসা হলো যে সার্জারি, যদি সম্ভব হয়। ইফ সার্জারি ইজ নট, এছাড়া কি করতে? রেডিওথেরাপি ইজ ভেরি মাচ সেন্সিটিভ, যেহেতু কমন স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা ইজ সেন্সিটিভ টু রেডিওথেরাপি। তাহলে রেডিওথেরাপি দিতে পারি। আরেকটা কি করতে পারি? আরেকটা কেমো রেডিওথেরাপি দিতে পারি। ঠিক আছে, তো এখন ধরো এটা সার্জারি করা যাচ্ছে না, পেশেন্ট খাইতেও পারতেছে না, তাই না? এরকম হলে পেশেন্ট খাইতে পারবে না, না, পারবে না, তাই না? তাহলে আমরা কি করব? নিউট্রিশনাল সাপোর্ট দিতে হবে। নিউট্রিশনাল সাপোর্টের ভিতরে আমরা টিপিএন, টোটাল প্যারেন্টাল নিউট্রিশন, কারণ এরকম একটা পেশেন্টের যদি আমরা খাইতে দেই, there is risk of aspiration pneumonia, regurgitation and aspiration pneumonia। এই কারণে আমরা এই পেশেন্টে নিউট্রিশনাল সাপোর্ট দিতে পারি। ঠিক আছে, কিন্তু টিপিএন ইজ নট, দীর্ঘদিন দেওয়া যাবে না, তাই না, হাসপাতাল ছাড়া। তাহলে কি করতে পারি আমরা? বিকল্প, যদি অপারেশন না করা যায়, অপারেশন করা গেলে তো ভালো, আমরা এইখান থেকে কেটে নিলাম, কেটে নিয়ে এটা অপারেশন করে দিলাম। যদি না করা যায়
তাহলে আমরা এটা গ্যাস্ট্রোস্টমি অথবা ফিডিং জেজুনোস্টমি করতে পারি ফর নিউট্রিশনাল সাপোর্ট, সাথে আমরা কেমো রেডিয়েশন চালাইতে পারি। দিস ইজ এ কার্সিনোমা ইসোফেগাস, এবং টিপিক্যাল রেড টেইল অ্যাপিয়ারেন্স। দেখো এখানে রেড টেইল, রেড মানে তো জানো, ইঁদুরের লেজ। ঠিক আছে, কম্পিউটারের মাউসে আসে না, মাউসে একটা লেজ থাকে না, তো এটারে বলে রেড টেইল অ্যাপিয়ারেন্স। ইরেগুলার ফিলিং ডিফেক্ট, প্রক্সিমাল ডাইলিটেশন, esophagus is not well outlined and there is narrowing red tail appearance of the lower esophagus. এটা carcinoma esophagus. This is, এটা কি অ্যাকালেসিয়া কার্ডিয়া। দেখো এখানে ইউনিফর্মলি এটা হইছে, এটা কোনো ডিস্টরশন নাই, এজন্য এটা হলো অ্যাকালেসিয়া কার্ডিয়া। এটাও অ্যাকালেসিয়া কার্ডিয়া। দরকার নেই আমাদের পলিপের। এটা কি আছে? This is the X-ray of barium meal X-ray. Okay? শোনা যায় না যায় না বলো? যায়। তাহলে আমাদের এটা কি? এটা বেরিয়াম মিল এক্স-রে অফ স্টমাক এন্ড ডিউওডেনাম। কি দেখা যাচ্ছে? Stomach is dilated. Stomach is not much dilated. Wall outline is uniform. There is peristalsis, but this duodenum is distorted. ঠিক আছে, ডিফর্মড বলে। তাহলে কি আছে আমাদের? পেপটিক আলসার ডিজিজ, পাইলোরিক অবস্ট্রাকশন। এখানে দেখো যে স্টোমাক ইজ হিউজলি ডিস্টেন্ডেড। এদিকে আরেকটা জিনিস আছে, দেখো ডিউওডেনামের পরে ডাই কুড নট পাস ইনটু দ্য জেজুনাম। এখানেও তাই। তার মানে দেয়ার ইজ, এখানে কি আছে? ডাই পাস করছে। As the dye has entered into the jejunum, দেখো এই জেজুনাম, this is jejunum, এই জিনিসগুলোই দেখতে হবে এখানে। দিস ইজ ডাবল কন্ট্রাস্ট এক্সরে। ঠিক আছে, আমরা ডাবল কন্ট্রাস্ট খুঁজতেছিলাম না, দিস ইজ ডাবল কন্ট্রাস্ট। এখানে দেখো যে ওয়াল গুলা ভালো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এইখানে দেখো দেয়ার ইজ বেরিয়াম ডাই সব জায়গায় নাই। ঠিক আছে, এখানে যেহেতু এটার জন্য গ্যাস দেওয়া হয়েছে। দিস ইজ X-ray of the carcinoma stomach. দেখো দিস ইজ hugely did not pass into the jejunum. তাহলে এটার ডায়াগনোসিস দেখো, ইট ইজ দ্য X-ray of carcinoma stomach অথবা carcinoma antrum। তো এরকম একটা পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন কেমন থাকে? আচ্ছা, আমাদের মানে টাইম শেষ নাকি? নেক্সট ক্লাস আছে না তোমাদের? জি স্যার। কয়টায় না? তোমাদের তো 10 মিনিট টাইম দিতে হবে। আচ্ছা, এরপরে বলো দেখি, এনি কোশ্চেন ফ্রম সোফার? এনি কোশ্চেন? কোশ্চেন নাই, ভালো তো, কোনো কোশ্চেন থাকেও না তোমাদের। যদি কোশ্চেন না থাকে তাইলে আমি আবার একটা কোশ্চেন করব না ছুটি আজকে? আচ্ছা ছুটি। থ্যাংক ইউ ফর অল। ওকে, ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম। মাত্র 14 জন পার্টিসিপেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ওয়েলকাম।